Hello dear students, good morning. In this lecture we are start a new unit number 2, and unit name is fungi, right? In earlier lecture we have completed our first unit. So in this lecture we are discuss about general characteristics of fungi, right? What is a fungi and what is the general characteristics of fungi? Where is the grow normally, which places in a very higher range in grow and developed and living, right? So this all about informations we are learning in this chapter. So let's start. First of all, what is a fungi? So this word has been taken from the Latin, right? Where has been taken? Latin word, and that means mushroom. Fungi એટલે નોર્મલી બધાના મગજમાં પહેલાં મશરૂમ આવે, જેને આપણે નોર્મલી આપણી લેંગ્વેજમાં બિલાડીનો ટોપ કહેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? So this word has been taken from the Latin language, and which means mushroom. And who is the study about the fungi, and this known as a mycologist. જે લોકો ફંજાઈ વિશે સ્ટડી કરતા હોય એને માઇકોલોજિસ્ટ કહેવામાં આવે છે, અને ફંજાઈનું જે સ્ટડી કરતા હોય એને માઇકોલોજી કહેવામાં આવે છે. આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર આલ્ગે વિશે જોયું હતું કે the study of the algae is known as algology and another name is a paleology, right? તો આ બે વર્ડ છે એ આગળ આવી ગયા છે, એન્ડ નવું વર્ડ આવ્યો છે ફંજાઈનું જે સ્ટડી કરતા હોય એને કહેવામાં આવે છે માઇકોલોજી, અને જે સ્ટુડન્ટ જે રિસર્ચર સ્ટડી કરીને એમાં માસ્ટર થઈ જાય જેને માઇકોલોજિસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ જે માઇકોલોજી જે વર્ડ છે એને આપણે સંધિ છૂટી પાડીએ તો માઇક્સ એન્ડ લોક્સ એવા બે વર્ડ છે. માઇક્સ ધેટ મીન્સ અ મશરૂમ એન્ડ લોક્સ ધેટ મીન્સ અ સ્ટડી. તો જે મશરૂમનું સ્ટડી કરવામાં આવે એને આપણે માઇકોલોજી કહીએ. પણ અહીંયા આપણે જનરલ મશરૂમ ખાલી નથી આવવાનું, એમાં આખું ફંજાઈ આવી જાય. ફંજાઈને એક કિંગડમ તરીકે ગણવામાં આવે છે. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ જોઈ લીધું છે. Already we have studied 5 kingdom classifications, right? So in a 5 kingdom classification, this fungi is a particular one kingdom, right? Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. So already we are student of the plant science, we are the botanist, right? But these fungi kingdoms particularly we can study in BSc and during the master, right? બંનેની અંદર આપણે ફંજાઈ છે ને એઝ અ કિંગડમ તરીકે સ્ટડી કરવામાં તો આવશે જ. A person who studies the mycology is called a mycologist, and normally fungi is a non-chlorophyllous, right? Non-chlorophyllous, and another way we are talk through achlorophyllous. That means chlorophyll is absent, absolutely absent. In fungi, no simple, no small traces of the chlorophylls. Chlorophylls આની અંદર ક્યારેય જોવા મળે નહીં, because fungi is a heterotrophic. Fungi is not on manufactured food, right? Fungi છે એની પોતાની જાતે ફૂડનું મેન્યુફેક્ચર કરી શકતું નથી, because chlorophylls is absent. That's why these are the new terms for you, achlorophyllous, and another way we are using the non-chlorophyllous. So they are the eukaryotic organism. Yes, fungi is a eukaryotic organisms, because well developed organelles, right?
Mode of the nutrition is a heterotrophic. So A chlorophyllus, that means mode of the nutrition is a heterotrophic, right? કારણ કે ક્લોરોફિલ હોય તો પોતાની જાતે ખોરાક બનાવી શકતો હોય, પણ ક્લોરોફિલ જ નથી તો એ ઓર્ગેનિઝમને આપણે હિટ્રોટ્રોપિક તરીકે જ ઓળખવાના છીએ. And the plant body is consist mostly of the thallus structure, right? But here the different structure compared to algae, right? આલ્ગેની અંદર આપણે જે થેલસ જોતા હતા એવું સ્ટ્રક્ચર અહીંયા જોવા મળે નહીં, because in fungi thallus structure is made up of the hyphae and the mycelia, right? જે બેક સાઈડ તમે જે ઇમેજ જોઈ રહ્યા છો, રાઈટ, એની અંદર જે તમને ડાઉન સાઈડ જે સ્ટોક જેવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, the stalk like structure is called a hyphae, right? Which is structure? This is a hyphae, and which together constitute the mycelium, and this upper part is a mycelium. So normally in fungi thallus is a consist of the hyphae and mycelium, right? આવા બે સ્ટ્રક્ચર આલ્ગેની અંદર હતા નહીં. Fungi is also lower plant, right? But thallus structure is comparatively algae to this structure is very different, right? And this structure is consist of the hyphae and the mycelium. About 50,000 species are known in worldwide, and minimum 5,100 genera. Only in fungi kingdom 5,100 genera and 50,000 species are known. બની શકે ઘણી બધી હજી ફંજાઈની એવી સ્પીસીસ હશે કે જે હજી અનનોન છે, જેનું કોઈ ક્લાસિફિકેશન, કોઈ નોમેનક્લેચર થયેલું નથી. They grow in the various of the habitat, variety of the habitat, right? આને રહેવા માટે એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર એને જેટલી પણ એડેપ્ટેશન છે એ હમણાં આપણે જોઈએ કેટલી કેટલી જગ્યાએ ફંજાઈ છે નોર્મલી ગ્રો થતી હોય છે, પણ જે બાકી બધા જે પ્લાન્ટ છે એ પ્લાન્ટની કમ્પેરમાં ફંજાઈની આપણે વાત કરીએ તો વેરિયસ હેબિટાટની અંદર એ આરામથી ગ્રો થઈ શકે છે, રાઈટ? એન્ડ શોઝ ધ મચ ડાયવર્સિટી ઇન ધ ફોર્મ. ઇન ફંજાઈ વેરી 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 ડાયવર્સિટી, બહુ જ વધારે પડતું આપણે વિચારી ના શકીએ એટલી બધી એના સ્ટ્રક્ચર, એના ફોર્મ, ધેટ મીન્સ અ સ્ટ્રક્ચર, એનું જે પ્લાન્ટ બોડી જે છે એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે વેરી ડિફરન્ટ ઇન ધ ફોર્મ, રાઈટ? ઘણી બધી જેટલી સ્પીસીસ આપણે જોશું બધાની અંદર એના સ્ટ્રક્ચર છે કેવા છે, ડિફરન્ટ છે. એન્ડ ધ ફિઝિયોલોજીકલી પ્રોસેસ એન્ડ ધ મેથડ ઓફ ધ રિપ્રોડક્શન ઓલ્સો ધ ડિફરન્ટ એન્ડ મચ ડાયવર્સિટી. આ બંનેની અંદર પણ ઘણી બધી ડાયવર્સિટી છે એ જોવા મળે છે. નોર્મલી જે રિપ્રોડક્શન જે આપણને ખબર છે એસેક્સ્યુઅલી, વેજીટેટિવ એન્ડ ધ સેક્સ્યુઅલ, ધીસ 3 ટાઈપ ઓફ ધ રિપ્રોડક્શન્સ મેથડ, રાઈટ? પણ એની અંદર જે એડવાન્સ ટાઈપ હોય છે, એના જે સબ ટાઈપ્સ હોય છે, એની રીતની કમ્પેરમાં વાત કરીએ તો વેરી મચ ડાયવર્સિટી ઇન ધીસ કિંગડમ. અને બધા પ્લાન્ટ્સના જે સ્ટ્રક્ચર છે, ધીસ ફંજાઈ બોડી, વેરી મચ ટાઈપ ઓફ ધ પ્લાન્ટ બોડી. Distribution is a cosmopolitan, that means worldwide distributed, right? Fungi is a worldwide distributed. બધી જગ્યાએ નોર્મલી જોવા મળતી હોય છે. વોટરની અંદર પણ જોવા મળે છે, ટેરેસ્ટ્રિયલ પર પણ જોવા મળે છે, ઠંડા એરિયાની અંદર, ગરમ એરિયાની અંદર, નોર્મલી ટેમ્પરેટ, ટ્રોપિકલ્સ, બધા રિજનની અંદર ફંજાઈ છે એ ગ્રો થાય છે, એટલા માટે એને વર્લ્ડ વાઇડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ કીધેલું છે. And can occur in the any habitat where the life is possible. ફંજાઈની જે લાઈફ છે એ પોસિબલ જેટલી જગ્યાએ હશે એ બધી જગ્યાએ શું થશે, એ જીવી લેશે, રાઈટ? નોર્મલી ફંજાઈ ઇઝ ધ મોડ ઓફ ધ ન્યુટ્રિશન ઇઝ અ heterotrophic. That means this fungi is a depend another persons, that means another plant body, another human body, another animal body, right? Any living organism,
એટલે બીજા ઉપર એ આધારિત હોય છે, એટલે એની લાઈફ જેટલી જગ્યાએ પોસિબલ હશે એ બધી જગ્યાએ ડેવલપ થશે. સમ ફંજાઈ ઇઝ occur in aquatic, right, fresh water and marine water, but it is a very rare species, right. Otherwise this is a terrestrial and still other the airborne. Yes, એર ની અંદર જે આપણું આ પર્યાવરણ જે છે, હવા છે, હવાની અંદર પણ ઘણી બધી ફંજાઈ છે એ ગ્રો થતી હોય છે. અને આ વસ્તુ જો તમારે જોવી હોય એરની અંદર કેટલી ફંજાઈ છે, તો એના માટે તમારે લેબની અંદર જ્યારે પ્રેક્ટિકલ્સ કરતા હોય ત્યારે તમે જે મીડિયમવાળી જે બેટરી પ્લેટ્સની અંદર તમે જે મીડિયા બનાવો, એ મીડિયા બનાવ્યો એ તમારો PDNO હોય છે, પોટેટો ડેક્સ્ટ્રોસ અગાર કરીને એક અગાર આવે છે કે જેની અંદર ફંજાઈ છે એ આપણે લેબની અંદર આર્ટિફિશિયલી ગ્રો કરાવી શકીએ, રાઈટ. તો આ જે PDNO મીડિયમ બનાવીને તમે જો બેટરી પ્લેટ્સને હવાની અંદર ખાલી 1 થી 2 વખત ફેરવીને અને પછી એને બંધ કરીને એને એક સેપ્ટિક કન્ડિશનની અંદર મૂકી દો, એટલે ડાર્ક કન્ડિશન હોય એની અંદર, તો એ આફ્ટર 24 અવર્સ 48 અવર્સ એન્ડ મેક્સિમમ 56 અવર્સ ઘણી બધી ફંજાઈ છે એની અંદરથી ગ્રો થયેલી આપણને જોવા મળે. કારણ કે આપણા એન્વાયરમેન્ટની અંદર અત્યારે જેટલી પણ આપણી આજુબાજુમાં જે પણ એન્વાયરમેન્ટ છે એમાં ફંજાઈના સ્પોર છે એ તો હોય જ છે, આપણને દેખાતા નથી, નરી આંખે દેખાય નહીં પણ હોય તો ખરા જ, રાઈટ. તો વેરિયસ હેબિટાટ, aquatic, terrestrial and still another living organism and airborne બધાની અંદર એ જોવા મળે છે. નોર્મલી this fungi is parasitic, infecting plants and animals and the human beings, also in human beings. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ફર્સ્ટ ઇમેજ ઇઝ અ પ્લાન્ટ ઇમેજ, બટ ધીસ પ્લાન્ટ ઇઝ અ ઇન્ફેક્ટેડ પ્લાન્ટ. હવે જે ખેડૂત પુત્ર અને પુત્રી હશે એ લોકોને ખબર હશે કે આપણા ફાર્મની અંદર જ્યારે ઇન્ફેક્શન લાગે તો આ ટાઈપનું વ્હાઇટ કલર જેવું આપણને જોવા મળતું હોય છે, ફંગસ જોવા મળે છે. તો આ જે ફંગસ છે એ કેવી હોય છે, ઇન્ફેક્ટેડ પ્લાન્ટ ઉપર એ મતલબ લાઈવ રહેતી હોય છે અને એ પ્લાન્ટને ઇન્ફેક્ટ પણ કરે છે. અધરવાઇઝ બાજુની અંદર એક આંટ તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ. એ આંટની આખી સરફેસ ઉપર તમે જોઈ શકો છો શું છે, ફંગસ છે એ ગ્રો થઈ ગઈ છે. અનધર વે લાસ્ટ ઇમેજ ઇઝ અ હ્યુમન બીંગ. ઘણાને દાદર જે આપણે કહીએ છીએ, દાદર જે થાય છે એ દાદર છે એ ફંગલ ઇન્ફેક્શન જ છે. એના સિવાયની પણ ઘણી બધી એવી ઇન્ફેક્શન લાગે છે, ઘણી બધી એવી ડિસીઝ છે કે જે હ્યુમન બીંગ ઉપર જોવા મળે છે અને એ કેનાથી થતી કોઝિંગ ધ ફંજાઈ. તો આ ઇમેજની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ હેરનો જે પાર્ટ છે, હેર બધા ખરી ગયા છે ને એ વ્હાઇટ કરીને જે સ્ટ્રક્ચર જે થઈ ગયું છે એ કેના લીધે થયું છે, ફંજાઈના લીધે. So many species are the parasitic, infecting plant, animals and the human beings. Fungi is a different type of the cellular forms. Normally unicellular and multicellular, right, but higher fungi class is a multicellular organisms, but some is a unicellular forms. Which is a unicellular fungi? Yeast and the Secretium. These two fungi is a unicellular, and another species are the belong in this class, but here two example I have displayed, this yeast and the Syncretium. This species is a unicellular fungi, right, and the fungal body is the thallus is called mycelium. એ આપણે આગળ વાત થઈ ગઈ છે કે જે થેલસ સ્ટ્રક્ચર છે એને આપણે માઇસેલિયમ કહીએ છીએ, રાઈટ. The mycelium is an interwoven of the mass of the thread-like structure, like the hyphae, and the hyphae may be septate and the aseptate. હવે નીચેના પાર્ટમાં આપણે વાત થઈ કે હાઇફે હોય છે, રાઈટ, and this upper side mycelium structure, and this mycelium structure is a thread-like structure, and this thread-like structure is a very interwoven એટલે ગૂંથાયેલું, રાઈટ. એકબીજા સાથે આટી વળી ગયું, આપણે પતંગ ચગાવતા હોય ત્યારે જે દોરો હોય એની ગૂંચ વળી જાય, વધારે પડતો દોરાને ભેગો કરો તો કેવું સ્ટ્રક્ચર થઈ જાય, એકબીજા સાથે ગૂંચ વળી જતી હોય. સો ધીસ ઇઝ અ ઇન્ટરવુવેન, રાઈટ. તો ઇન્ટરવુવેન ઓફ ધ માસ ઓફ ધ થ્રેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, ધીસ કોલ્ડ માઇસેલિયમ, એન્ડ ધીસ માઇસેલિયમ ઇઝ એટેચ ટુ હાઇફે. અને હાઇફેને સાઈડમાં મેં બાજુમાં બ્રેકેટની અંદર લખ્યું છે, સિંક તરીકે પણ ઘણી બધી રેફરન્સ બુકમાં તમને જોવા મળી જશે.
And this hyphae is septate and the aseptate. Septate, that means septa is present, right? What is a septa? Already we are studied in the first unit, right? Two cells are the different this wall, right? બે સેલ્સ ને આપણે ડિફરન્ટ કરવા માટે વચ્ચે જે લેયર આપણે જોયેલું તો એને આપણે સેપ્ટા એવું વર્ડ નામ આપેલું. એન્ડ એસેપ્ટેડ ધેટ મીન્સ વિધાઉટ સેપ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર, એટલે સેપ્ટા એની અંદર જોવા મળે નહીં. હું એક ઇમેજ અહીં તમે જોઈ શકો છો. આ બે સેલ છે, બે સેલ વચ્ચે એક શું છે, નાનકડું એવું આપણને એક લેયર જોવા મળે છે. ધીસ લેયર ઇઝ કોલ્ડ સેપ્ટા, રાઈટ. આ જે સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈ છે ધીસ કોલ્ડ સેપ્ટા, વચ્ચેની બાજુ જે તમને જોવા મળે છે એ. એન્ડ સેપ્ટા ઇઝ અ વેરિયસ ટાઈપ, રાઈટ, વેરિયસ ઇન ધ ટાઈપ. નોર્મલી બેસિડિયોમાઇકેટિસ, ધીઝ આર ધ ક્લાસ, રાઈટ. આપણે આ ક્લાસિફિકેશન જોવાનું બાકી છે પણ તમારા એક્ઝામ્પલ અત્યારે યાદ રાખવાના થશે. નોર્મલી સિમ્પલ સેપ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર, બટ in Basidiomycetes very specialized septate structure, and this septa is called dolichopore septa, right. ડોલીપોર જે સેપ્ટા હોય ને તમારે સિમ્પલ તરીકે યાદ રાખવા માટે બે ગ્લોબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણને અહીંયા જોવા મળે, રાઈટ. આ બે સ્ટ્રક્ચર છે ડબલ મેમ્બ્રેન જેવું સ્ટ્રક્ચર આને આપણે કહી શકીએ, રાઈટ. નોર્મલી હોય તો કેવું હોય, સિંગલ સેપ્ટેટ હોય તો આ ટાઈપનું આખું સેપ્ટા છે એ જોઈન્ટ હોય, પણ અહીંયા આવી રીતના જોઈન્ટ હશે નહીં. આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર જો જોવા મળે, ધીસ ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ કોલ્ડ dolichopore septa. On the both side of the dolichopores and the double membrane structures, right. This structure is a double membrane structures, and the septal spore cap, આ જે આગળનો સાઈડ છે મેં તમને કીધું ગ્લોબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ સેપ્ટેટ કેપ, સેપ્ટલ પોર કેપ. પોર એટલે વચ્ચેની જગ્યા, રાઈટ. ઇન ટુ કેપ બિટવીન વેરી સ્મોલ પોર આર ધ પ્રેઝન્ટ. બે અહીંયા તમે જે જોઈ શકો છો બે કેપ છે, રાઈટ. એની વચ્ચે આપણને શું જોવા મળે છે, જગ્યા જોવા મળે છે. તો સેપ્ટેલ પોર કેપ ઓર ધ પેરેન્થોઝોમ્સ, અને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે, પેરેન્થોઝોમ્સ. આ જે પોર કેપની વાત કરીએ છીએ, આ જે કેપ છે ને આ બે સાઈડ એની વાત કરું છું. સેપ્ટેલ પોર કેપ અથવા તો એને પેરેન્થોઝોમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એક માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે છે, વોટ ઇઝ અ સેપ્ટેલ પોર કેપ એન્ડ વોટ ઇઝ અ પેરેન્થોઝોમ્સ, રાઈટ. તો એ આપણે યાદ રાખવાનું થશે. એન્ડ ધીસ સેપ્ટલ સ્પોર્સ ફ્રોમ ધ વાલ્વ લાઇક સ્ટ્રક્ચર, and this structure is almost similar to wall structure. વાલ હોય એના જેવું આ સ્ટ્રક્ચર છે આપણને દેખાય છે. તો આ એક નવો સેપ્ટાનો ટાઈપ એવો આપણા માટે નવું છે એટલે યાદ રાખવાનું છે. Normally plant cell wall is made up of the cellulose, but fungal cell wall is made up of the chitin, right. But sometimes another type of the cellulose is present, and this type is known as a fungal cellulose, right. ફંજાઈ ઉપર જોવા મળે છે સેલ્યુલોઝનું અમુક કન્ટેન્ટ ક્યારેક જોવા મળી જાય છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ સેલ વોલ ઇઝ known as a fungal cellulose, right. And this cell wall is also present all organisms. બધા ઓર્ગેનિઝમની આખા ઓર્ગેનિઝમની અંદર પણ એ સેલ વોલ છે જોવા મળે છે, અને બધી ફંજાઈની આજુબાજુમાં શું હશે, સેલ વોલ છે એ તો પ્રેઝન્ટ હશે. હવે અંદરની જે વાત કરીએ, ધેટ મીન્સ ઇનર સાઇડ ઓફ ધ સેલ્સ, એટલે કે સાઇટોપ્લાઝમ પ્રોટોપ્લાઝમ વાળું જે આખું સ્ટ્રક્ચર છે એની આપણે વાત કરીએ તો એ આખું સ્ટ્રક્ચર છે અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર થઈ જાય છે. એન્ડ we will study in the third semester ultrastructure of the fungal cell and the ultrastructure of the algal cell. એ આપણે જોવાના છે. But some overview I can explain. In a slimy mold એટલે કે યુનિસેલ્યુલર છે, અને તમે એને પ્રોપરલી ફંજાઈ પણ ના કહી શકો, બરાબર, એને પ્રોટિસ્ટા પણ ના કહી શકો. બટ ધીસ ઇઝ બિટવીન ટુ કેટેગરીઝ, રાઈટ. બંનેની વચ્ચેની એક કેટેગરી છે એટલે એની વાત કરે છે.
તો એની આજુબાજુ સેલ વોલ હોય છે અને વચ્ચે શું હોય છે, પ્રોટોપ્લાસ્ટ છે એ જોવા મળે છે. પણ સ્લિમી મોલ્ડની અંદર આ વસ્તુ જોવા મળશે નહીં. નોર્મલી ફંજાઈની અંદર આ વસ્તુ જોવા મળતી હોય છે, બટ in slimy mold this type structure is absent. That means this protoplast structure is not present, right? Only cell wall is present, and this cell wall is a very distinct એટલે તમને સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાતું હોય, right? તો એક સ્લિમી મોલ્ડ છે એક્સેપ્શન કેસ છે, એક્સેપ્ટ છે એને તમારે અલગ રાખવાનું છે. અધરવાઇઝ વોલ ઓર્ગેનિઝમ્સ in protoplast and this remains outer side of the cell wall is present, right? In some lower fungi cells, cell wall is made up of the cellulose and the glucan. એટલે કે જે લોઅર ફંજાઈનો જે ક્લાસ છે, like that here I have suggest one lower fungi class, and this class name is Umycetes. What is the class? Umycetes. And this class is in all lower fungal are the present. આ દુનિયાની જેટલી પણ લોઅર ફંજાઈ હશે એ બધી આની અંદર આવશે. That means this fungal is not well developed and not advanced type, right? This structure is a very simple structure, not advanced and not a complex structure. This type of the fungal cell wall is made up of the glucan and the cellulose, right? The hyphae contains the colorless જે hyphae હશે in the downside, and this hyphae is another name is a strip, and this strip is colorless and the vacuolated cytoplasm. That means vacuole are the very large, and this vacuolated cytoplasm is present in this hyphae. Beside the endoplasmic reticulums, mitochondria, Golgi bodies, all organelles are the present, right? Here not a chloroplast is present. Why not a chloroplast is present? Because this fungi is a hetero, and another way we are talked to this is a achlorophyllus, right? Heterotropic છે, હિટ્રો કીધું એટલે હિટ્રોટ્રોપિક આપણે સમજવાનું છે, રાઈટ? એની અંદર ફોટોસિન્થેસિસ થતું નથી બીકોઝ એબસન્ટ ઓફ ધ ક્લોરોપ્લાસ્ટ. તો બાકીની બધી ઓર્ગેનલ્સ આની અંદર પ્રેઝન્ટ છે. એન્ડ મેની નોન લિવિંગ સબસ્ટન્સ પણ એની અંદર જોવા મળે છે, એન્ડ લાઇક રિઝર્વ ફૂડ મટીરિયલ્સ, રાઈટ? સ્ટાર્ચ ગ્રેન્યુલ્સ ફોર્મની અંદર જે હોય છે, એના અધરવાઇઝ કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન્સ, ઓઇલ, many types of the reserve food materials to store, right? And also occur in the cytoplasm. અને આ બધી વસ્તુ ક્યાં આપણને જોવા મળે છે? સાયટોપ્લાઝમના એરિયાની અંદર. એટલે ઓલ સેલ સ્ટ્રક્ચર છે તમને 11-12ની અંદર તમે ભણી ગયા છો, એટલે મારે વધારે પડતું ડિટેલ્સમાં સમજાવવાની જરૂર છે નહીં. બધી ઓર્ગેનલ્સ એ સાયટોપ્લાઝમની અંદર જ જોવા મળતી હોય છે, રાઈટ? In fungi, a chlorophyll is absent. એ આપણે વાત થઈ ગઈ છે. Fungi is a achlorophyllus, fungi is a non-chlorophyllus, right? But sometimes is very rarely and very normally carotenoids are the present, and this carotenoids also pigments, right? This type of the structure is some species have been the present. The hyphae are the homokaryotic or the heterokaryotic. These are the new terms for you, homokaryotic and the heterokaryotic. Karyotic, that means a nucleus, right? Homo, that means a similar, hetero, that means a different. So sometimes in some cases single cytoplasm, a similar morphologically and similar the genetically similar nucleus are the present. So similar nucleus, that means this type of structure is a homokaryotic. But sometime in some cases different genetically nucleus, two nucleus, and these two nucleus are each other
different genetical materials. So this type structure is a heterokaryotic, right? अलग अलग न्यूक्लियस नो genetic material છે, genetically अलग હોય છે. That's why this called heterokaryotic. Haploid, that means the singles. Dikaryotic or the diploid. Dikaryotic, that means the diploid nucleus. બે ન્યુક્લિયસ હોય તો એને આપણે ડાયકેરિયોટિક કહી શકીએ, એટલે બાજુમાં ડિપ્લોઇડ્સ પણ લખેલું છે. So these characteristics of the hyphal characteristics. તો ઘણી વખત ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછાતું હોય છે નોર્મલી કે હાઇફેની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લખો, તો આ બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે લખવાની થાય કે hyphae is colorless and the vacuolated cytoplasm is presented. In cytoplasm very organelles are the present like that mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, etc. Right? And otherwise non-living substance is present like that reserve food materials also, right? And this hyphae is a homokaryotic, heterokaryotic, haploid and the dikaryotic and the diploid. તો આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમે લખો તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળી જાય. So upper side we are already learned about lower fungi, right? That class is Umycetes. So some fungi is a higher fungi like that Ascomycetes, Basidiomycetes and the Deuteromycetes. These three classes are placed in the higher fungi, right? And these are the immotile. Immotile, that means not locomoted. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે નહીં, લોકોમોશન કરી શકે નહીં. That's why this structure is immotile. But in the lower fungi, and અહીંયા ક્લાસ આપેલો છે Phycomycetes, the reproductive cells are the motile. Normally in a higher fungi is immotile, but lower fungi is sometimes motile. એટલે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની વાત થાય છે એ રિપ્રોડક્ટિવ સેલ્સની વાત થાય છે, આખી ફંજાઈ નહીં. ફંજાઈ ક્યારે એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ એમ રીતે નહીં જાય. But higher fungi reproductive cell is immotile normally, right? But lower fungi fungal reproductive structure is motiles. And reproductive cells is known as asexual zoospore and otherwise sometimes is called gametes, right? Normally we can use this word asexual zoospore, right? Asexual spore એવો વર્ડ આપણે યુઝ કરવાનો થશે આગળ જ્યારે સ્પીસીસ સ્ટડી કરવાની થાય ત્યારે. So these characteristics of the reproductive cells, right? In a higher fungal cell, reproductive cell is immotile, and in lower fungi, reproductive cells is motile. And they are the uniflagellated and the biflagellated, right? જે motile હોય, જે reproductive gametes, reproductive structures, તો એની પાસે ફ્લેજેલા જે પ્રેઝન્ટ હોય, રાઈટ? એ ફ્લેજેલા થ્રુ જ મૂવમેન્ટ કરી શકતા હોય. સો ધેટ્સ વાય હિયર ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ધ flagella and normally biflagellated and the uniflagellated, and various type of the flagella. આપણે already in first unit we can learn about this term flagella types, right? Normally two type of the flagella, Whiplash and the Tinsels, right? These two type of the flagella normally we can see in the all type of the organisms, Whiplash and the Tinsel. What is the difference in this between two terms, two types, right? So Whiplash type, that means this flagellated wall is a smooth wall, no any micro macro hair type structure is present of the outer side. એક પણ પ્રકારનું હેરી સ્ટ્રક્ચર એની અંદર જોવા મળે નહીં. That wise this flagellated wall is a smooth wall, right? These are the main difference. But tinsels, that means a hairy like structure is present of the outer side. On the outer side, બહારની બાજુ આપણને હેરી સ્ટ્રક્ચર જોવા મળતું હોય. હું તમને ઇમેજમાં હમણાં સમજાવું કઈ રીતના છે. So this flagella is smooth walled with 9+2 organizations. તો અહીંયા જે તમે ડાઉન સાઇડ Whiplash ટાઈપ જોઈ શકો છો, એન્ડ 9+2, વોટ ઇઝ ધીસ મીન્સ 9+2? આપણે માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સ 11-12 સાયન્સની અંદર ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ. 9+2 જે માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સની જે અરેન્જમેન્ટ હોય છે, રાઈટ?
9 is outer side and 2 in the center, right? તો આ જે માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સ છે એની એરેન્જમેન્ટના આધારે આ જે ફ્લેજેલા છે એ ગ્રો થતા હોય છે, ડેવલપ થતા હોય છે. That wise this flagellated is known as a 9+2 arrangement. And here this image are the very clearly seen and this image is a transverse section of the flagella. આ જે ફ્લેજેલા છે ને એનો આડો છેદ લીધેલો છે, તો એની અંદર આપણે we can very clearly see the microtubules, right? And this is the fibril pairs. Another name is a fibril pairs. And these fibrils are the outer side of the number of the 9 and the 2 is the in the centers, right? So these are the characteristics of the flagella. And tinsel type, that means a very minute hair-like structure is the present, like the mastigonemas on their surface. જે આપણે અપર સાઇડ જોઈ શકીએ છીએ, આ ઇમેજની અંદર જે અપર સાઇડ છે એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો mastigonemas, that means originated from the axile filament. એક્ઝાઇલ એટલે જે સેન્ટરના પાર્ટમાંથી જે નીકળતું હોય એને આપણે એક્ઝાઇલ કહેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? હવે આની આપણે વાત કરવી હોય તો ધીસ ઇઝ અ એક્ઝાઇલ એટલે કે સેન્ટરના પાર્ટમાં છે, રાઈટ? તો આ જે ફ્લેજેલા છે એ જ્યાંથી ગ્રો થાય છે, જ્યાંથી ઓરિજિનેટ, ધેટ મીન્સ જ્યાંથી નીકળતા હોય છે, તો એ પોઝિશન કઈ છે? એક્ઝાઇલ છે. કેની? ફ્લેજેલાના ફિલામેન્ટની, રાઈટ? સમજાણું? ક્લિયર? આ બધી વસ્તુ, આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે જે જોઈ ફ્લેજેલાની થઈ. અને ટિન્સલ ફ્લેજેલા છે એને પેન્ટેનોમેટિક પણ કીધું છે અને વિપ્લેસને એક્રોનેમેટિક પણ કહેવામાં આવે છે. In majority of the fungi, the hyphae from the flatty-like structure, fat type structure હોય છે, right? અને hyphae સ્ટ્રક્ચર છે એ ઘણા બધા છે, right? Not a single type of the step, very different types of the hyphal structures. But in some advanced fungi, that means a complex fungi, આગળ મેં એક વખત કીધું કે unicellular fungi is a very simple fungi, but જે multicellular જે છે, this fungal is a very complex structure. એનું જે structural form છે કેવું હોય છે? complex હોય છે. That wise this is an advanced type of the fungi. In this type of the advanced fungi, in very certain the modification are the placed. એ જગ્યાએ શું થયું હોય? મોડિફિકેશન થયા હોય. જે હાયર ફંગલ હોય એની અંદર બીજું કંઈ ન હોય, થોડુંક મોડિફિકેશન આવ્યું હોય. તો એ જે મોડિફિકેશન છે અને એ મોડિફિકેશનના આવવાના જે કારણો હોય એ એન્વાયરમેન્ટ પણ હોઈ શકે છે, એ જે જગ્યાએ રહેતું હોય, મતલબ જે ફંજાઈ છે જે જગ્યાએ જીવતી રહેતી હોય, લાઈવ રહેતી હોય, એ જગ્યાના જે નોર્મલી ફેક્ટર્સ હોય છે, એબાયોટિક ફેક્ટર્સ એન્ડ ધ બાયોટિક ફેક્ટર્સ, એના પર એ બધી વસ્તુ ડિપેન્ડેડ હોય છે. તો એના લીધે ઘણા બધા મોડિફિકેશન છે એ પ્લાન્ટ્સની અંદર આવતા હોય છે. સો સમ કોમન મોડિફિકેશન વી આર સીન ઇન ધ હાઇફે, રાઈટ? તો એ મોડિફિકેશન અત્યારે ખાલી આપણે નામ જોવાના છે, એના સિવાયનું જે સ્ટ્રક્ચર છે, બધાના ડિટેલ્સ જે સ્ટ્રક્ચર છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું. પણ જે નામ છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે, બિકોઝ ઇન 3 marks ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ અ મોસ્ટ ટાઈમ બિગ ક્વેશ્ચન, રાઈટ? કે પૂછાઈ શકે છે કે રાઇટ ડાઉન ધ હાઇફલ ટાઈપ, રાઈટ? તો આ તમારે લખવાના છે. સો વિચ ટાઈપ ઓફ ધ કોમન મોડિફિકેશન? ફર્સ્ટ ઇઝ અ પ્રોઝેનકાઇમા. વોટ ઇઝ ધ નેમ? Prosenkyma. And another name is Prosoplactenchyma. સંધિ છૂટી પાડશો તો ઇઝીલી આપણે એને વાંચી શકીએ છીએ અને બોલી શકીએ છીએ, રાઈટ? ફર્સ્ટ ઇઝ અ પ્રોઝેનકાઇમા. આ ક્લિયર છે, એકદમ નાનું નામ છે એટલે વચાઈ જશે. અહીંયા તમારે સંધિ છૂટી પાડવી પડશે, પ્રોઝોપ્લેક્ટેનકાઇમા, રાઈટ? પ્રોઝોપ્લેક્ટેનકાઇમા. સેકન્ડ ઇઝ સ્યુડોપેરેન્કાઇમા. And another name is Paraplectenchyma, right? Third is Sclerotia. Fourth is Rhizomorph. Fifth is Appressorium. Sixth is Houstoria, and 7 is Stromata. These are the 7 type of the modification in the hyphae. હવે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણે ડિટેલ્સની અંદર જે બધાની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે, નોર્મલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે હોય છે, બધી કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ,
એ આપણે સ્ટડી કરવાની છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્ટડી કરશું.